meditation. 명상 수행하기? 이걸 그렇게 했는데 사실은요, 네. 메디테이션은 명상으로 하기도 해요. 그러니까 명상 수행하기 이렇게 할 수도 있는데 불교에서는 참선이라고 해줘야 돼요. 왜냐하면 명상, contemplation이라는 단어가 또 있어요. 불교, 뭐 도교, 무슨 뭐 다른 거 가리지 않고 하는 거를 명상이라고 하는데 그건 contemplation이라고 하고 불가적인 명상은 메디테이션, 즉 참선이라고 해요. 그래서 참선으로 하는 게 좋을 거예요. 참선 수행하기. 네. 알겠습니다. 됐죠? 네. How should you meditate? 참선은 어떻게 해야 할까요? 그렇죠. You can sit if you want to sit. Stand if you want to stand. Work if you want to work. Or busily take care of your daily life. All of these can be practicing meditation. 앉고 싶으면 앉고, 서고 싶으면 서고, 일하고 싶으면 일하고, 바쁘게 일상을 돌보는 것이 모든 것이 명상 참선 명상이 될 수 있습니다. 명상을 빼세요. 참선 참선 수행이 될 수 있습니다. 명상은 빼세요. 수행, 잠깐. 자, 다음. 참선 수행이 될 수. Sitting meditation means that you maintain a calm and steady mind while entrusting every single thing to 주인공 with the faith that 주인공 is the source and destination of all things. 좌선이란 음, 주인공이 만물의 근원이요 종착지라는 믿음을 가지고 모든 것을 주인공에게 맡기면서 고요하고 안정된 마음을 유지하는 것을 말합니다. Thus, sitting meditation is possible in any circumstance. It is the mind that sits, not the body. 그러므로 좌선은 어떤 상황에서도 가능합니다. 앉는 것은 몸이 아니라 마음입니다. As long as you let go and entrust with belief, your daily life itself can be meditation. 여러분이 내려놓고 믿고 맡기는 한 여러분의 일상생활 자체가 참선이 될 수 있습니다. When some people first hear about letting go, it seems too ambiguous or difficult. 어떤 사람들은 놓아준다는 말을 처음 들으면 너무나 모호하거나 어렵게 느껴집니다. They feel uncertain about what to do when they hear about letting go, because no method or detailed instruction is given. 놓아버리라는 말을 들으면 어떻게 해야 할지 막막합니다. 왜냐하면 방법이나 자세한 지시가 없기 때문입니다. 그렇죠? You may feel that you have to use sitting meditation in order to practice. 수행을 위해서 좌선을 해야 한다고 느낄 수도 있습니다. However, your mind doesn't sit just because your body does. 하지만 몸이 가만히 있다고 해서 마음도 가만히 있는 것은 아닙니다. 그게 아니고 몸이 앉는다고 해서 sit가 들어가야 돼요. 아까 좌선이 그러니까 앉아서 하는 참선이잖아요. 그러니까 당신의 몸이 앉았다고 해서 마음이 앉는 것은 아닙니다죠. 네. Meditation is done through mind, not through the body. 명상은 몸을 통해서가 아니라 마음을 통해서 이루어집니다. 참선은 you have to begin by taking care of problems through mind. 마음으로 문제를 해결하는 것부터 시작해야 합니다. You're doing things backward if you are trying to use your body to grasp your mind.
마음을 파악하기 위해 몸을 사용하려고 한다면 여러분은 일을 거꾸로 하고 있는 것입니다. From the very beginning, you have to practice through mind. 처음부터 마음을 통해 수행해야 합니다. Mm. This mind should be your fundamental mind, not the false self, not I. 이 마음은 나가 아닌 거짓자가 아닌 근본 마음이 되어야 합니다. If you are trying to rely upon something other than mind, it's like trying to hold the shadow. 마음이 아닌 다른 것에 의지하려고 한다면 그것은 그림자를 붙잡으려는 것과 같습니다. Your basic direction is already wrong, so you can't avoid going astray. 기본 방향이 이미 틀렸으니 잘못된 길로 가는 것을 피할 수는 없습니다. This is why I don't give people the traditional hwadus to practice with. 이것이 내가 사람들에게 전통적인 화두 수행을 주지 않는 이유입니다. Calm and steady practice, together with deep and sincere faith, is itself meditation. 깊고 진실한 믿음과 함께 조용하고 꾸준한 수행은 그 자체가 참선입니다. This can also be called true meditation, where you do not have even the thoughts I'm doing or I was sitting in meditation. 내가 하고 있어 하는 생각이나 내가 명상 중이다 하는 생각조차 하지 않는 것이 진정한 참선이라고 할 수 있습니다. It is also living meditation. You can practice in whatever circumstances you find yourself. 그것은 또한 살아있는 참선이기도 합니다. 어떤 상황에서도 수행할 수 있습니다. Light the lantern of your mind and keep it bright every single day. 마음의 등불을 밝히고 매일 밝게 유지하십시오. Mm. Sun is nothing other than this. 선은 이거 외에는 아무것도 아닙니다. In your daily life, if you do not give rise to the illusion of I, if you entrust everything to chewing gong, and if your mind is completely unshakable, regardless of whether you find yourself in heaven or in hell, then this is true meditation. 일상생활에서 나다 하는 착각을 일으키지 않고 주인공에게 모든 것을 맡기며 천국에 있든 지옥에 있든 마음이 흔들리지 않는다면 이것이 진정한 참선입니다. Of course, meditation can be practiced while sitting quietly in a peaceful place, but your daily life itself is also the place for practicing meditation. 물론 참선은 평화로운 곳에 조용히 앉아 수행할 수도 있지만 일상생활 자체가 참선을 수행하는 장소이기도 합니다. The 24 hours of your daily life can all be meditation. 여러분의 일상생활의 24시간은 모두 참선이 될 수 있습니다. Even if you sometimes forget chewing gong during the day, if you remember this fundamental power that moves and guides you, then at that instant, all of the time you had forgotten about it disappears. And it's as if there were never a break in your practice. 비록 낮에 가끔 주인공을 잊어버릴지라도 나를 움직이고 인도하는 이 근본 힘을 기억한다면 그 순간 잊고 있던 모든 시간이 사라지고 수행이 한 번도 쉬지 않았던 것과 같습니다. There are many methods with the goal of spiritual awakening, but if you do not practice through mind, ultimately all of those methods will be useless. 영적 깨달음을 목표로 하는 방법엔 여러 가지가 있지만 마음을 통해 수행하지 않으면 결국 그 모든 방법은 쓸모없게 됩니다. Once you truly understand how to practice through mind,
You can practice yoga, contemplation, or sitting meditation as you wish. 마음을 통해 수행하는 방법을 진정으로 이해하면 요가, 참선, 좌선을 원하는 대로 수행할 수 있습니다. 여기서 contemplation이 나오죠. 우리가 쭉 meditation을 참선이라고 했는데 네. 여기서 contemplation을 명상이라고 해줘야 아, 일반적인 명상으로 하고 같아요. 이게 컨템플레이션이 명상이에요. 그렇죠. 그렇게 하는 게 좋아요. 네. 메디테이션은 보통 물론 아까도 얘기했지만 메디테이션을 명상으로 하기도 해요. 해석할 때. 근데 우리는 지금 불가의 그 용어를 쓰기 때문에 일관성을 가지고 해야 되고 메디테이션은 참선, 컨템플레이션은 명상이에요. 그래서 예, 그렇게 바꾸면 되겠어요. 그다음 spiritual cultivation does not depend upon any style or routine of practice. 영적 수행은 어떤 스타일이나 수행 방식에 의존하지 않습니다. 그렇죠. 모든 게 다 된다 이거죠. 그게 예, 그 얘기가 이제 요가나 다른 명상이나 심지어 멍 때리기나 이런 것도 된다 이거예요. 네. 어떤 루틴이나 그런 게 특정한 형식이 있는 게 아니다. 그 부분은 이제 그러니까 참선 수행에 관한 얘기잖아요. practicing meditation. 어떻게 하면은 참선을 수행을 잘하나. 이거는 뭐 거듭되는 말이지만 모든 걸 주인공에게 맡기고 그 하는 거예요. 참선은 수행은. 그래서 몸은 비록 서서 서 있기도 하고 걸어 다니기도 하고 누워 있기도 하고 일을 하기도 하죠. 그렇지만 마음은 항상 참선을 할 수가 있다. 이거죠. 행주 좌와가 다 참선이다. 이 말이 이거죠. 그러니까 일상생활 속에서 참선은 가능하다. 쉬지 않고 할 수 있다. 이거죠. 자면서도 깨어서도 할 수 있고. 그래서 이게 이제 그 다음으로 가면은 앉아서 참선을 해야, 그러니까 좌선을 해야만 된다. 이렇게만 고집할 것도 아니다. 왜냐? 내가 좌선을 한답시고 틀고 앉았죠. 다리를 꼬고 앉았다고 해도 그게 좌선하는 게 아니죠. 왜냐면 몸이 그렇게 앉았다 해도 마음이 딱 이렇게 가라앉지 않고 주인공을 붙들지 않는 상태에서 몸만 그렇게 틀고 앉아서 좌선한다고 남들 보기에는 좌선한다고는 하지만 그거는 좌선이 아니다. 왜냐하면 마음이 앉아야 되는 거죠. 몸이 앉는 게 아니라 이 부분이 굉장히 중요한 거죠. 아까 mind doesn't sit just because your body does 이 말은 그 반대인 거죠. 몸이 앉았다고 해서 마음이 앉은 건 아니다. 그렇기 때문에 좌선은 진짜 참선이 아닐 수도 있다 이런 얘기예요. 그 다음에 이제 화두 얘기가 나오는데 이 화두는 그 다음 소제목에도 화두가 있기 때문에 이제 여기서 약간의 힌트를 이제 주는 건데 화두를 받는 게 능사가 아니다 이거예요. 뭐 성철 스님이 이 먹고 막 그다음에 또 뭐 여러 가지 있거든요. 뜰 앞에 잣나무다, 뭐 무슨 똥침 막대기다, 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거는 어, 길이 아니다. 그러니까 어떤 면에서는 참나를 지친 아를 통해서 수행을 해야만 되지 화두를 잡고 늘어지는 게 아니다 이거죠. 그러니까 왜냐하면 화두는 우리 자신이 그러니까 실다이님이나 나나 다 각자가 태어난 게 화두이고 이 삶에서 벌어지는 모든 일들이 화두죠. 그렇기 때문에 따로 화두가 없다. 이게 대행선사 이게 늘 하는 얘기인데 동의해요. 공감. 네. 왜냐하면 그리고 이제 참선이라는 거는 내가 한다라든가 내가 뭐 참선을 했다라든가 이런 생각 갖고 하는 것도 아니다. 그런 얘기예요. 나라고 하는 개별적 나라고 하는 생각이 없이 또는 천국이다 지옥이다 뭐 잘한다 못한다 그런 것이 없이 모든 걸 주인공에게 놓고 믿고 놓고 맡기고 지켜보는 것이 참선이다. 그런 얘기죠. 그래서 물론 그 뒤에 이제 나오죠. 앉아서 자선할 수 있죠. 자선 진짜 몸만 앉은 게 아니라 마음도 앉아서 자선할 수 있죠. 그렇게 하는 사람도 꽤 있죠.
그렇기 때문에 뭐 좌선을 하지 말라, 막 좌선 절대 뭐 도가 아니다 이거는 아니에요. 할 수는 있는데 그 모든 것을 진정으로 내 한 주인공에게 맡기고 지켜보는 그런 좌선을 해라. 예, 그렇죠. 그러니까 그렇게 한다면 그것도 좋다, 옳다 이거죠. 그리고 또 주인공을 맨날 주인공한테 맡겨라, 뭐 믿고 맡겨라 그러는데 주인공을 잊어버리고 살 때가 많죠, 우리가. 많이 있죠. 항상 맡기는 게 아니라 그냥 내가 막 하고 다니죠. 오늘도 내가 뭐 하고 다니고 막 그랬는데 그렇게 잊어버리고 한 몇 시간 동안 내 맘대로 그냥 일 저지르고 다니고 뭐 잘한다고 못한다고 그러고서는 한참 다녔어도 다시 내가 찾는 순간 그 몇 시간 동안의 공백은 없는 거나 마찬가지다. 다시 찾으면 바로 이어진다. 그런 얘기예요. 그래서 어떻게 보면 이제 우리가 주인공에게 맡기지 않고 사는 그런 순간들이나 시간들이 많죠. 그때는 우리가 중생으로서 이제 살잖아요. 개별적인 나의 생각, 느낌, 막 어떤 그런 것들로 살죠. 그래서 끊어져 있죠. 그러니까 이제 중생과 부처와 부처와 중생, 중생과 부처 뭐 사이로 왔다 갔다 하면서 끊어졌다 이어졌다 끊어졌다 이어졌다 이런 삶을 사는 것 같아요. 그래도 일단 다시 이렇게 이어지는 순간은 그 끊어졌던 순간은 없는 거나 마찬가지니까 '내가 왜 끊어졌을까? 나는 앞으로도 계속 끊어질 거야.' 뭐 이렇게 하지 말아 이거예요. '다시 이었으면 됐다.' 그 얘기예요. 굉장히 편안한 코멘트잖아요. 편안하게 느껴져요, 이런 이야기들은 들어보면. 그래서 인제 이 참선은 특별한 방법이 있는 게 아니다. 근본 마음을 믿고 그 주인공 자리에 놓쳤다가 다시 잡고 놓기만 한다면 모든 게 어떤 그런 형태 몸이 어떤 형태를 취하든 마음만 딱 거기를 이렇게 뿌리 내리고 있으면 참선이다. 그래서 요가 좋다. 그냥 명상의 어떤 뭐 자세 뭐 그런 것도 좋죠. 아까도 내가 얘기했던데 심지어 멍 때리기 같은 것도 그거 속에서 그걸 놓치지 않는 공짜리 속에서 있다면 그것도 참선이다. 이렇게 열어놨죠. 어떤 의미에서는 두 손바닥을 마주대는 기도의 모습도 참선이죠. 그게 진실하면. 그렇잖아요? 그러니까 뭐 딱히 불교식의 뭐 그것만 탁 자부동의 그말로 그런 건 아니다 이거죠. 그러니까 굉장히 자유롭고 편안한 그런 얘기예요. 이번 여기 practicing meditation의 참선이라는 게 뭐 이렇게 그 가부좌 앉아 가지고 제대로 뭐 하지 않으면 죽비 얻어맞고 하는 그런 거는 아니다. 라고 하니까 편안해지지 않아요? 거기까지가 이제 지금 참선, 수행에 관한 거예요. 어떻게 느꼈어요?